Hi all. Previous video communication engineering subject communication and basics பார்த்தோம். So இந்த வீடியோல TRB and gate syllabus base பண்ணி first topic வந்து என்னன்னா random signals and noise theory. So first random signals என்னன்னா a signal is said to be random that there is some degree of uncertainty before the signal is actually occurs. அதாவது ஒரு சிக்னலை நீங்க வந்து transmit பண்ணிட்டே இருக்கும்போது some noise வந்து amplifierல create ஆனுச்சுன்னா அந்த நாய்ஸோட நம்மளுக்கு சிக்னல் போகும். ஓகேவா? ரிசீவர்ல ரிசீவ் ஆகும். That means random signal. For example, noise. Random signals க்கு example noise. இது எப்படி கிராஃப்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா x of t. ஓகே, சிக்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து ரேண்டம் சிக்னல். ஓகேவா? இந்த random signal வந்து or random waveform process வந்து can be exhibited over long period இருந்துச்சு அப்படின்னா some regularities base பண்ணி describe பண்ணுவாங்க in terms of probabilities and statistical averages. Okay, so இந்த random signals வந்து it cannot be expressed as the mathematical functions. It can be expressed as statistical properties. So என்னென்ன properties அப்படி பார்த்தோம்னா range, averages and probability functions. So statistical properties base பண்ணி தான் நம்ம இது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ range, averages and probability functions. ஸோ இந்த random signal, ஸோ let x of a அப்படிங்கிறத random process நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எப்படி இந்த ரேண்டம் சிக்னலை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா let x of a is a random process can be represented as the function of cumulative distribution function. Okay, so cumulative distribution function f x of x. ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈவெண்ட், ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ரியல் நம்பருக்கும் இடையில உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ let x of a அப்படிங்கிறது is a function represent as a relationship between event a and real number. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா CDF, அதாவது cumulative distribution function. ஸோ cumulative distribution function f x of xங்கிறது நமக்கு ஈவெண்ட். ஸோ ஸ்மால் எக்ஸ், கேபிட்டல் எக்ஸ்ங்கிறது ஈவெண்ட், ஸோ ஸ்மால் எக்ஸ்ங்கிறது வேரியபிள். ஸோ f x of x is equal to என்ன அப்படின்னா p of x, கேபிட்டல் எக்ஸ் less than or equal to x. ஓகே, ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து cumulative distribution functionோட இப்படி தான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் another useful function ஒன்று இருக்குது relating to the random process, that is probability density function. ஓகே, probability density function. So px of x is equal to p capital X of x is equal to differentiation of fx of x divided by d of x. ஓகே, ஸோ இது வந்து probability density function. ஸோ இதை நோட்டபிள் ஆவரேஜஸில் ஆவரேஜ் அண்டு வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ அதை எப்படி ரேண்டம் ப்ராசஸில் அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ என்சம்பிள் ஆவரேஜஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் வந்துட்டு மீன். ஓகே, the first moment of the probability distribution functions of the random variable x is called the mean function. Okay, mean of the value, mean function of the value. So m of x, mx is equal to என்ன அப்படின்னா e of x equal to integral of minus infinity x into px of x, p capital X of x into dx. Okay, so this is the mean value of the random process. Okay, so the second moment வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மீனே ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா the second moment of the probability distribution function is square of the mean. Okay, square of the mean value. So by e of x square is equal to integral of minus infinity x square px of x into dx. This is the second moment. Okay, இது வந்து மீனை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம். தேர்ட் மொமெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் மொமெண்ட் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி எக்ஸ் அண்டு எம்எக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸுங்கிற வேரியபிளுக்கும் மீனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்துட்டு சென்ட்ரல் மொமெண்ட்டு. ஸோ அதாவது தட் மீன்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஓகே, ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எம்எக்ஸ். ஓகே, ஹோல் ஸ்கொயர். இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது டிஃபரன்ஸ் தான் சென்ட்ரல் மொமெண்ட். ஸோ
இது எப்படி இருந்ததுன்னா x minus mx whole square into px of x into dx. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதோட டிஃப்ரென்ஸ், அதாவது எக்ஸுக்கும் எம்எக்ஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து சென்ட்ரல் மொமெண்ட், தட் மீன்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ அதுதான் கடைசி மொமெண்ட்டும். ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு அப்படின்னா, வேரியன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தி equal to the difference between the mean square of the value and the square of the mean. Okay, so variance of x is equal to e of x square minus e of x whole square. Okay, this is the variance of x, difference between the mean square of the value and the square of the mean. Okay, so this is the variance of x. so நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளமேட்டிக்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஸோ ஃபார்முலா ஏதாச்சும் சம் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு மீன் கண்டுபிடிங்க இல்லை வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மீன். ஓகே, மீனுக்கு ஃபார்முலா, திஸ் இஸ் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள், திஸ் இஸ் த மீன் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ensemble averages இதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ். ஸோ ரேண்டம் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரேண்டம் ப்ராசஸ்ங்கிறது லெட் ஃபங்க்ஷன் லெட் x of a, t அப்படிங்கிற ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கு. ஸோ இஸ் த பிட்வீன் தி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது x of a அப்படிங்கிறது ஈவெண்ட், t அப்படிங்கிறது டைம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதான் வந்து ரேண்டம் ப்ராசஸ். ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்படி கிராஃப் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து வேரியபிள் x of t, இது வந்து t டைம். ஓகே, நம்மளுக்கு சிக்னல் வந்து இந்த ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும், ஒவ்வொரு ரேண்டம் சிக்னல்ஸ்க்கும் வேரி ஆகும். அந்த வேரியபிளில் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸை சொல்கிறது தான் வந்துட்டு ரேண்டம் ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ரேண்டம் ப்ராசஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து x2 of t, x1 of t, இது xi of t. ஸோ ஒவ்வொரு சாம்பிள் ப்ராசஸ், திஸ் இஸ் அ சாம்பிள் ப்ராசஸ், சாம்பிள் சிக்னல். ஸோ ஒவ்வொரு சிக்னலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான், தட் மீன்ஸ் அ ரேண்டம் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆவரேஜஸ் ஆஃப் ரேண்டம் ப்ராசஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ அதில் வந்து ரேண்டம் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்கன்னா, ரேண்டம் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி டிஸ்கிரைப்டு இந்த கண்டினியூஸாக இருக்கும்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ அதோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனில் மீன் அண்டு ஆட்டோ கார்லேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். மீன் அண்டு ஆட்டோ கார்லேஷன், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்னு வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆட்டோ கார்லேஷன் வந்துடும். ஸோ மீன்னா e of x into tk is equal to integral of minus infinity xp of tk into x into dx. ஓகேவா, ஸோ இதான் வந்து ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் ஆட்டோ கார்லேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆட்டோ கார்லேஷன் மீன்ஸ் autocorrelation. So r of t1 comma t2 is equal to e of x1 of t into x2 of t. Okay, so இதான் வந்து autocorrelation formula, autocorrelation of the random process. So r of t1 comma t2 is equal to e of x1 of t into x2 of t. Okay, so this is autocorrelation function of the random process. So next வந்துட்டு noise theory, noise பற்றி பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஒரு சேனல், ஒரு டிவியில் வந்துட்டு ஒரு சேனலை வந்து வாட்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அப்போ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து அதோட சேனல் வந்து மறைஞ்சு ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீன் மாதிரி டிஸ்பிளேல தெரியும். ஸோ சம் பிளாக் டாட்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த சிக்னலில் நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த சேனல் வந்து தெரியாமல் போயிடும். அதுதான் வந்துட்டு நாய்ஸு. ஸோ நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஜென்ரல் டேர்ம். ஸோ யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் unwanted signal which affects the wanted signal அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் அ ரேண்டம் சிக்னல் எக்ஸிஸ்ட் இன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ். இட் cannot be represented with simple equations. ஸோ நாய்ஸில் வந்துட்டு சோர்சஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோர்சஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் நாய்ஸ்.
internal noise and external noise. So internal noise அப்படினா due to random movement of electrons in electronic circuits அதிலேந்து create ஆகக்கூடியது தான் internal noise. So external noiseங்கிறது man-made noise and natural resources. So natural resourcesலேந்து வரக்கூடிய noise தான் வந்துட்டு external noise. So internal noise அப்படிங்கிறது so electronic components அதாவது electronic components like in receiverல உள்ள transistors, resistors, diodes இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா internal noise. So source of the internal noise இது எல்லாமே diodes, resistors இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா internal noise. So external noise அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோலே இல்லாம நோ கண்ட்ரோல் வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய நாய்ஸ், அது நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ்லேருந்து வரக்கூடிய நாய்ஸ் தான் வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ். ஸோ இன்டர்னல் நாய்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன சொல்லுவோம்னா தெர்மல் நாய்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஷார்ட் நாய்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸில் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய நாய்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்பியரிக் இண்டஸ்ட்ரியலேருந்து வரக்கூடியது, மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது, மோட்டார்ஸு, ஜென்ரேட்டர்ஸு இதில் இதெல்லாம் க்ரியேட் ஆகக்கூடியது வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸு. மோட்டார்ஸ், ஜென்ரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் வரக்கூடிய வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த நாய்ஸ் லெவல் வந்துட்டு எதுக்கு ப்ரொபோஷனல், ஒரு சிஸ்டமில் உள்ள நாய்ஸ் லெவல் வந்து இஸ் அ ப்ரொபோஷனல் டு எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது அப்படின்னா பேண்ட்வித் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஸோ பேண்ட்வித் அண்ட் இதோட கண்டிஷன்ஸ் பேண்ட்வித் அண்ட் டெம்பரேச்சருக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது. Okay, so bandwidth and temperature. The current flowing in the circuits, இந்த சர்க்யூட்ல உள்ள கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணும்போது கெயினும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட்டும் நமக்கு வந்துட்டு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்துட்டு இதோட கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, பேண்ட்வித்துக்கு டெம்பரேச்சருக்கும் ப்ரொபோஷனலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நாய்ஸ் லெவல் வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்போது கரண்ட் வந்து அந்த சர்க்யூட்டில் ஃப்ளோ ஆகும்போது கெயின் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்யூட் வந்து நமக்கு கம்மியாகும். கெயின் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டிகிரேட் தி சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ சிஸ்டம் பர்ஃபார்மன்ஸை டிகிரேட் பண்ணும் போத் அனலாக் அண்டு டிஜிட்டல் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரிசீவர் வந்து கேனாட் பி ஃபங்க்ஷன். ரிசீவரில் நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடக்காது. இன்னொன்று ரிசீவர் கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம முழுமையாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. இதனால நம்மளுக்கு கம்யூனிகேஷன், அதாவது ரெடியூஸ் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ். ஸோ டைப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் நாய்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு? ஷார்ட் நாய்ஸ், தெர்மல் நாய்ஸ், ஒயிட் நாய்ஸ் அண்ட் குவான்டைசேஷன் நாய்ஸ். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நாய்ஸில் வரக்கூடிய டைப்ஸ். இன்னொன்று அட்மாஸ்பியரிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் நாய்ஸ். extraterrestrial noise. Okay, atmospheric and extraterrestrial noise, short noise, thermal noise, white noise and quantization noise, atmospheric and extraterrestrial noise. So these are the types of noise. So இது ஒவ்வொன்றையும் பிரீஃபாக பார்க்கலாம். So first வந்துட்டு atmospheric noise அப்படிங்கிறது result due to spurious waveforms, spurious radio waves inducing an antenna, creating the spurious waveforms create பண்ணும். So atmospheric noise-na weather conditions சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னா லைக் மாய்ஸ்டர், லைட்னிங், தண்டர். ஸோ இதுலேருந்துலாம் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகக்கூடியது அட்மாஸ்பியரிக் நாய்ஸ். டாமினன்ட் அப் டு 30 மெகாஹெட்ஸ். ஓகேவா? 30 மெகாஹெட்ஸ் வரை இருக்கும் நம்மளுக்கு நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ லைட்னிங்னா மின்னல், இடி இதுலேருந்து வரக்கூடிய நாய்ஸ் தான் வந்துட்டு அட்மாஸ்பியரிக் நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ அதோட சவுண்ட் ஹர்ட்ஸ் வந்து 30 மெகாஹெட்ஸ் வந்து வரைக்கும் இருக்கும், நாய்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் வந்துட்டு சோலார் அண்டு காஸ்மிக் நாய்ஸ். எக்ஸ்ட்ரா டெரெஸ்ட்ரியல் வந்துட்டு சோலார் அண்டு காஸ்மிக் நாய்ஸு. ஸோ சோலார் அப்படிங்கிறது டியூ டு ரேடியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி சன்லேருந்து ரேடியேட் ஆகக்கூடிய நாய்ஸு. காஸ்மிக் நாய்ஸ் வந்து டியூ டு ரேடியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி சம் அதர் ஹெவன்லி பாடிஸ். ஸோ
ஸோ அதான் வந்து காஸ்மிக் நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் நாய்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கிரியேட்டட் பை தி மேட் சோர்சஸ். ஓகே, இண்டஸ்ட்ரியல் நாய்ஸ்னா கிரியேட்டட் பை தி மேட் சோர்சஸ். அதாவது இன்டர்ஃபரன்ஸ் அக்கர்ஸ் அட் தி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வரக்கூடிய நாய்ஸு. ஸோ லைன் பாசிங் நியர் பை தி டிரான்ஸ்ஃபார்மர், மோட்டார்ஸ், ஜென்ரேட்டர்ஸ், இதில் இதெல்லாம் க்ரியேட் ஆகக்கூடிய நாய்ஸ் தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் நாய்ஸு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்டர்னல் நாய்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இன்டர்னல் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது தெர்மல் நாய்ஸ். ஓகேவா, தெர்மல் நாய்ஸ் அதோட டைப்ஸ் பார்ப்போம். தெர்மல் நாய்ஸ். ஸோ ரிசல்ட் அதாவது தெர்மல் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது ரேண்டம் motion of a charged particles in a conducting medium such as a resistor. அதாவது this type of எல்லா ரெசிஸ்டர்ஸும், அதாவது செமிகண்டக்டர்ஸ், ரெசிஸ்டர்ஸ், டயோட்ஸு, டிரான்சிஸ்டர்ஸ், இது எல்லாமே இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய நாய்ஸ் தான் வந்துட்டு தெர்மல் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு கண்டக்டிங் மீடியம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ சர்க்கியூட் மாதிரி ஒன்று, இது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது I, இங்கே வந்துட்டு வோல்டேஜ் ஃப்ளோ ஆகுது VI. ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட் வந்து நடக்கும். ஓகேவா, மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் will forms the kinetic energy in a conducting medium, then current flows to the conductor. ஸோ இதான் வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுறதுனால இதோட இந்த கண்டக்டிங் மீடியமோட கண்டக்டிங் மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால நம்மளுக்கு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேவா, அந்த கண்டக்டரில். ஸோ அதான் வந்துட்டு தெர்மல் நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ, மீன் ஸ்கொயர் நாய்ஸ். இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மீன் ஸ்கொயர் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா V bar ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4KTBR whole square. Okay, so B 4KTBR. Okay, இது வந்து ஃபார்முலா. ஸோ K அப்படிங்கிறது போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ K அப்படிங்கிறது போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். T அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர். B அப்படிங்கிறது bandwidth measurements. bandwidth. R அப்படிங்கிறது resistance in ohms. bandwidth வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? in hertz, measured in hertz. ஓகே, ஸோ resistance வந்து ohms. ஓகேவா, resistance வந்து ohms. ஸோ போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா K is equal to 1.38 into 10 to the power of -23 joules. ஓகேவா, ஸோ இதான் வந்து போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து 1.38 into 10 to the power of -23 joules. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா மீன் ஸ்கொயர் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபார்முலா. இது வந்து கண்டிஷன். ஓகே, தெர்மல் நாய்ஸில் ஒரு கண்டிஷன். when temperature வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ், the current flows through the conductor. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு மீன் ஸ்கொயர் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதோட கண்டிஷனில் வரும். என்ன அப்படின்னா V ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 4KTBR ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ கேங்கிறது போல்ட்ஸ்மேன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து 1.38 into 10 to the power of -23 joules. ஸோ Tங்கிறது டெம்பரேச்சர், Bங்கிறது பேண்ட்வித் இன் ஹர்ட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவாங்க, Rங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் ஓம்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஷார்ட் நாய்ஸ். ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, இந்த ஃபார்முலாவை இம்பார்ட்டண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஷார்ட் நாய்ஸஸ். ஸோ ஷார்ட் நாய்ஸ்னா என்னன்னா இஸ் அ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் நாய்ஸ். ஓகேவா, இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் நாய்ஸ் that carries finite number of charged particles in a conducting medium. It also occurs in semiconductor devices. ஸோ செமிகண்டக்டர்ஸ் டிவைசஸில் நான் வரக்கூடிய நாய்ஸ் தான் வந்துட்டு ஷார்ட் நாய்ஸ். ஓகேவா, செமிகண்டக்டர் டிவைசஸ். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு how to determine a noise level in communication systems. ஸோ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் எப்படி நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் நாய்ஸ் லெவலில் அப்படின்னா அதுக்கு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன? நாய்ஸ் ஃபேக்டர் எஃப், கேபிட்டல் எஃப்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ஒன் நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர் TE அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் ஒன் SNR, signal to noise ratio. Okay, signal to noise ratio.
ஸோ டு டிட்டர்மைன் த குவாலிட்டி ஆஃப் ரிசீவ்டு சிக்னல், ரிசீவரில் இருக்கக்கூடிய ரிசீவ்டு சிக்னலோட குவாலிட்டியை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த எஸ்என்ஆர், சிக்னல் டு நாய்ஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எஸ்என்ஆரை வந்துட்டு எஸ்என்ஆரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. என்னென்ன அப்படின்னா ஃபில்டர்ஸு, டிமாடுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு எஸ்என்ஆர் மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாய்ஸ் கால்குலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எஸ்என்ஆரை கால்குலேட் பண்ணுவோம். எஸ்என்ஆரோட ஃபார்முலா என்ன? எஸ்என்ஆர். ஸோ எஸ்என்ஆர் அப்படிங்கிறது இஸ் ரேஷியோ ஆஃப், இஸ் டிஃபைன் அஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் சிக்னல் பவர் டு தி நாய்ஸ் பவர். ஓகே, ஸோ இப்போ எஸ்என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 log of S by N. Okay, ratio of signal power to the noise power அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நாய்ஸ் ஃபேக்டர். NF வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ F is equal to S by Ni divided by S0 divided by N0 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, S0 into N0 into dB. ஓகே, ஸோ இது வந்து நாய்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ இது எப்படி நம்ம எழுதலாம்னா SNR is equal to 10 log of 10 SI by NI divided by S0 divided by N0. ஓகேவா, சிக்னல் டு SNRனா என்ன சொன்னேன்? ரேஷியோ ஆஃப் சிக்னல் பவர் டு தி நாய்ஸ் பவர். ரேஷியோ. ஓகே, இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிபி. டிபியில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எஸ்என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 log of 10 S by N into dB. இது வந்து எஸ்என்ஆர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிபி ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராப்ளமேட்டிக்ஸ் சம்ஸில் தான் வந்துட்டு கேட்பாங்க. ஓகேவா, கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்து நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்து இதோட எஸ்என்ஆர் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாய்ஸ் ஃபேக்டர் பார்ப்போம். நாய்ஸ் ஃபேக்டர் எஸ்என்ஆர் பார்த்தோமா, நெக்ஸ்ட் அது நாய்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ NF நாய்ஸ் ஃபேக்டர் பார்ப்போம். ஸோ எஸ்என்ஆர்லேயே இந்த நாய்ஸ் ஃபேக்டர் ஃபார்முலா வந்துருக்கும். என்ன அப்படின்னா F is equal to SNR in divided by SNR out. ஓகே, in expressed in dBயில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒரு கன்சிடர் ஒரு நெட்வொர்க் இருக்குது அப்படின்னா இப்படி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா, இன்புட், இது வந்து அவுட்புட். ஓகே, ஸோ NFோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 10 log of 10 of F expressed in dB. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ நாய்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ நாய்ஸ் ஃபேக்டருக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. எஃபோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா, இஸ் லோவாக இருந்துச்சு, வேல்யூ லோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பெட்டர் நெட்வொர்க் கிடைக்கும். எஃப் வந்து ஈக்குவல் டு 1 இருந்துச்சுன்னா ஃபார் நாய்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வந்து கிரேட்டர் தென் 1 இருந்துச்சுன்னா ஜென்ரல். ஓகேவா, ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு நாய்ஸ் ஃபேக்டர் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா 10 log of F into dB. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது, சான்சஸ் இருக்குது. ஓகேவா, ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர். நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் பவர். நம்ம நாய்ஸ் பவரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர். இதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ TE is equal to TE of F minus 1. ஓகேவா, ஸோ TE அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈக்குவலண்ட் நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா, ஈக்குவலண்ட் நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர். இந்த T வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் 290 கெல்வின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, 290 கெல்வின். ஸோ எஃப்ங்கிறது நாய்ஸ் ஃபேக்டர். ஓகேவா, நாய்ஸ் ஃபேக்டர். ஸோ திஸ் இஸ் அ நாய்ஸ் டெம்பரேச்சர். TE is equal to T of F minus 1. ஸோ F minus 1. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க, ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பெர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா bit error ratio is defined as the ratio of number of error nears. எவ்வளோ number of errors receive பண்ணியிருக்கோமோ, number of errors வந்து received to the total number of errors. ஓகேவா, total number of bits. ஓகேவா, அதான் வந்து பெர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த நாய்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ இப்போ அந்த நாய்ஸை வந்து எப்படி நம்ம கிராஃபில் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், எப்படி கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸி சிக்னல். ஓகே, நம்மளுக்கு சிக்னல் வந்து நாய்ஸியாக இருக்கும்.
இது வந்து ஒரு நார்மல் சிக்னல், ஓகேவா? நார்மல் சிக்னல் நம்மளுக்கு வந்து சிக்னலோட நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா எப்படின்னு பார்ப்போம். இதான் வந்து சிக்னல் வச்சுக்கோங்களேன், இதான் வந்து சிக்னல் ப்ளஸ் நாய்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நாய்ஸி சிக்னல், இது வந்து நார்மல் சிக்னல். நம்ம வந்து சிக்னலோட நம்மளுக்கு வந்து நாய்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து இப்படி தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க, இப்படி தான் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசென்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, நாய்ஸி, these are all about random signals and noise theory. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் queries அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டிஆர்பி அண்ட் கேட், இந்த சில கேட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்க. கிளாஸஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.